اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ او یا کصیب، جیسے مثال ہے زوردار بارش کی۔ کصیب کا روٹ ورڈ ہے صاد واو با۔ مراد ہے یہاں زوردار بارش کی طرح یا تیزی سے نیچے آنے والی بارش۔ من سے، السمائی آسمان سے، من السمائی آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں۔ یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، ظلمت کی جمع ہے، لام میم، اس کا روٹ ورڈ ہے روشنی کے نہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ظلمت، یعنی کہ اندھیرا ہونا۔ اور رعد کڑک، ورعد اور کڑک، را عین دال، اس کا روٹ ورڈ ہے کڑکنے والی، گرجنے والی بجلی۔ وبرق اور بجلی ہے، با را قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے چمکنے والی بجلی جس سے روشنی حاصل ہو جائے۔ ورعد کڑکنے والی بجلی، وبرق جس سے روشنی حاصل ہو جائے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، جیم عین لام، اس کا روٹ ورڈ ہے مراد ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع اصبع کی جمع ہے، صاد با عین، اس کا روٹ ورڈ ہے فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ آذانہم کا روٹ ورڈ ہے حمزہ ذال نون۔ من الصواعق بجلی کی کڑک سے، صاد عین قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے صواعق، سائقہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہے ہوش و حواس گم کرنے والی بجلیاں اور ان کے ساتھ آنے والی کڑک کی آواز۔ حذرا ڈرتے ہوئے یا پھر ڈر کر یا پھر بچنے کے لیے، یہ تینوں اس کی میننگ ہے، ڈرتے ہوئے، ڈر کر یا پھر بچنے کے لیے۔ ذال را، اس کا روٹ ورڈ ہے مراد ہے احتیاط کرنا، کسی خوف زدہ کرنے والی چیز سے بچنا۔ الموتی موت سے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، موت، مرنے کے لیے، جس کی ڈیتھ ہو جائے، یا جہاں بھی مرنے کا ذکر ہو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے موت، تو الموتی موت سے۔ واللہ اور اللہ تعالی، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ واو تا، اس کا روٹ ورڈ ہے مراد احاطہ کرنے والا، گھیرا ڈالنے والا، گھیرنے والا۔ بالکافرین کافروں کا، کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی، کاف فا غا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ منافقین کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی نا، اب یہاں سے منافقین کی دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے جو عملی منافق ہیں۔ پہلے ہم نے اعتقادی منافق جو تھے ان کی مثالیں پڑھی تھی دو، اب جو ہے یہاں سے عملی منافقین کی مثالیں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق،
यजअलून असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफिरीन। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियाँ और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। ये मिसाल अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के दूसरे ग्रोह की बयान फरमाई है, यानी वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे मगर ज़ईफ़ ईमान था उनका, और ज़ईफ़ ईमान होने की वजह से, कमज़ोर ईमान होने की वजह से हमेशा शक और तज़ब्ज़ुब में मुब्तला रहते थे। राहत व आराम की सूरत में मुतमईन नज़र आते थे, लेकिन जब तकलीफ़ का सामना होता था तो वो शक व शुबा में पड़ जाते थे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरा अल-हज आयत नंबर 11, और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर करता है, फिर अगर उसे कोई भलाई पहुंच जाए तो उसके साथ मुतमईन हो जाता है, और अगर उसे कोई आजमाइश आ पहुंचे तो अपने मुंह पर उल्टा फिर जाता है। उसने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया, यही तो सरीह खसारा है। इन आयात में उनके इसी तज़ब्ज़ुब को बयान फरमाया गया है कि जब कभी उनके लिए रोशनी होती है चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो यहाँ पर बारिश से मुराद क्या है? इस्लाम है। अंधेरों और गरज से मुराद वो तकलीफ़ें और वो मुसीबतें हैं जो इस्लाम की राह में पेश आती हैं, और चमक से मुराद मुसलमानों को हासिल होने वाली कामयाबियां हैं, और कड़कने वाली बिजलियों से मुराद जहाद के अहकाम हैं जिनमें मुनाफिकीन को मौत दिखाई देती है। ठीक है, वाज़े हो गया, पता चल गया अब आपको क्या चीज़ वाज़े हुई? क्या है उनकी मिसाल? उनकी मिसाल तेज़ बारिश की तरह है। मुराद है उससे इस्लाम के वो अहकामात जो मदीना आने के बाद एक के बाद एक करके आने लग गए थे, उतरने लग गए थे। और यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी इसकी वजाहत करती है कि अल्लाह ने जिस चीज़ के साथ मुझे भेजा है, हिदायत और इल्म में से, उसकी मिसाल बारिश की तरह है। इल्म और हिदायत दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और हिदायत के लिए? बारिश का। तो कसई बिन से यहाँ मुराद इल्म और हिदायत और अहकामात हैं जो आसमान से आ रहे थे अल्लाह के रसूल की तरफ। कौन से रसूल की तरफ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो जब अहकामात ज़्यादा आएंगे तो बारिश तो होगी। और कड़क क्या चीज़ है? कुरान पाक की वो आयतें जिनमें वईद है, डराया गया है, धमकी दी गई है, इंज़ार है, ख़बरदार कराने वाली हैं, उनके बारे में कहा गया है। और बर्क़ कौन सी बिजली है? वो बिजली जो रोशनी लेकर आए। मुसलमानों को हासिल होने वाली कामयाबियां जो है ना, वो मुराद है यहाँ पर। और अस्सवाई की पहले भी बताया है, साइका की जमा है। कौन सी बिजलियाँ? होशो हवास गुम करने वाली बिजलियाँ, यानी ऐसी बातें, ऐसी ख़बरें जो कुरान में फिर उनका हाल खोलने वाली बयान होती हैं। कुरान करीम में मुनाफिकीन का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा खोला गया है, बयान किया गया है, वाज़े किया गया है। तो असल बात क्या है कि मुनाफिकीन जो हैं, ये जो अमली मुनाफिक हैं, ये जो इनके फ़ायदे की बात होती है वो ले लेते हैं, लेकिन अगर इनके नुकसान की बात हो तो वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं।
اس چیز پر کان نہیں دھرتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور برق کون سی بجلی ہوتی ہے؟ وہ بجلی جس کو دیکھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مراد اسلام کا نور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔